Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli din kardeşlerim, Allah'ın rahmeti bilen şu Ramazan'ın 3. gününde sizin bilen şiraşabız. Allah subhanahu ve taala tutkan urazlarımızı kabullardan kılsaydı, hem kalgan günlerini degen Allah Rabbimiz riza bulgan halde gıybelette ötkərige nasip eyleseydi. Tağım, mənə qoy bir sorularga cavab etib aytasım kile, bizden şuшы kanalga dağın yazganlar idi. Namaz vakıtı boyunca qoy bir kişi ağına bitirmey, mənə ertəngi namaz vakıtın ötken tapşırıda min anı qısqaçağını ağınatıp gittim. Yani mənə şuшы aprel ortasından alıp, bizden tün bilen gün qoşulatığan vakıtga yakınlaşabız. Şuna göre Quyosh boyu bilen tong bilinu arası zor. 3 saatdan ortib kete hazır. Yoki 3 saat tirasi. Mana bunda diniy nazorat tarafından çıkarılgan dini takvim, yani Ramazan için berilgan kalendarda aytilgan sahar tamam deb. Sahar tamam ol endi ertangi namazning vaqtini belgili. Ertangi namazning vaqtini belgili. Ham biz endi oldagi yıllarni çıkıp qaradık. Ol şul tirege to'g'ri keladi. Ya'ni buni endi kompyuter hisoblay. Bu kompyuter hisoblay şuшы vaqtlarni ham chiqib qaraganda dag'in ol shunlar to'g'ri keladi. Mana hozir qo'y bir kishilar aytadi, biz chiqib qaradik, dum qorong'i deb. Chunki hali kunlar bulutlu. Bir kun bilangina qararga tugul, kun sayin qarab tursag'iz, ol endi mana şuшы sahar tamam vaqtidan olib, endi bir 10-15 minut kütsen, 10-15 minut kütsen, indi tong biline başlay. Şuna göre, yani mina indi biz sahar tamamını aytamiz, urazani osha bitirge, yani saharni ul vaqtga sahar tamam vaqtini osha bitirge tiyishli. Anları namazni bir 10-15 minut so'ngroq o'qu kerak deb aytirdim. Yani azra kutib turib, yartı saat kütsen tag'ı da aybat indi. Chunki namozni quyosh chig'uga yaqinroq o'qisan xayrliroq. Şuna göre sahar tamamdan so'ng indi vaqti kire, lakin aytganimcha ul kompyuter hisoblay ham şuna göre tag'ı bir ayberga ixtibor etam, bizda tong tezgina otmay. Mana tong bilina boshlag'ach, quyosh chig'iga 3 soat o'ta. Ya'ni tong akrin ota bizda. Tong akrin ota, masalan, jiliyaqlarda ekvatorga yaqin bo'lgan Makkada misol uchun onda 1 soat ichida quyosh chiqadi. Tong atadağın indi quyosh tag'in chiqadi. Onda ul ora bittiz. Bizda ul quyosh akrin chiqa. Shunga ko'ra mana bu ayberga ixtiborli bo'lirga kerak. Ham aytganimcha sahar tamam indi ul ertangi namozning vaqtini belgili, onlarcha osha bitirga kerak. Namozni indi azrak so'ngroq o'qu xayrliroq deb aytasim keladi. Shunga ko'ra shu masalaga ixtiborli bo'lsak edik. Anlar indi o'zimizning darsga kelganda men aytdim, biz endi Lataiful Ma'arif degan kitap bo'yicha Ibn Rajab rahimahulloh onun kitobi bo'yicha shu Ramazonga qo'g'lishli qo'y bir masalalarni söyleybiz, onun fazilati bo'yicha mana Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamning so'zlarini qo'ytamiz. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam aytadi: "Lis-soimi farhatan" deydi. Roza tutuvchiga ikki shodlik bor deb aytadi. Birinchi shodligi og'iz ochganda, ikkinchisi Alloh bilan uchrashganda deydi. Albatta, og'iz ochgan kishi shodlana. Hatta ikinchi bir hislarni sezadi. Mana roza tutmagan kishi roza tutib qaraykan, eshitganimizdagi bir qo'y bir kishilar birinchi taqor rozaga kiralar. Endi oshaganda ikkinchi deb aytalar. Endi oshaganda sen oshog'ning lazzatini tuyasan. Ta'min tuyasan. In tamli ayber senin uchun salqin suv. Ya'ni tomoqlaring kipgandan so'ng in tamli ayber senin uchun chista sof suv. Nindi qiymatli, nindi qadrli ayber ekanini bilasan. Shulay yo'q rizq. Og'iz ochganda albatta kengash aytilar, eng birinchi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sunnati bo'yicha xurma bilan og'iz ochirgan. Agarda ul xurma minatiga yumshoq ulgurmagan ekan, ul xayrliroq. Agarda kipgan bo'lsa, onsi dag'in, ya'ni xurma deb aytamiz endi biz, finik, ruscha aytib aytganda finik.
Гарапча инде ул тәмер дип әйтелә. Тәмер дип әйтелә, шушы хөрмә җимеше белән авыз ачу сөннәт булып тора. Әгәр дә булмаса, кайбер галимнәр менә элекке вакытта бездә бит инде әбиләребез ураза тотканда хөрмә бик юк иде. Шуңа күрә йөзем җимеше белән авыз ачалар иде. Галимнәр аны дагын рөхсәт итәләр, ягъни әгәр дәгән хөрмә булмаса, йөзем җимеше белән ачу дагын хәерле санала. Чөнки ул дагын баллы, татлы, ягъни иң беренче сөннәт буенча кеше ач торганнан соң аның ашказанына менә шушы татлы ризык керү хәерле санала. Чөнки аны глюкоза һәм тән глюкозага тансыккан була, ул аңар иң беренче ирешеп тәнгә файдалы матдәләр ирешә. Шуңа күрә хөрмә белән авыз ачуның хикмәте шунда. Аннары инде әгәр дә булмаса су ичеп куясың. Су белән авыз ачасың, хөрмә булмаганда, йөзем булмаганда су белән авыз ачасың. Һәм менә монда әйткәнемчә шатланасың. Чөнки син әлхәмдүлилләh тотып бетердең. Авыр булса дагы тотып бетердең. Һәм хәзер сиңа халал, тыелган әйберләр сиңа халал булды. Менә бу дагы Аллаһның ниъмәте. Һәм инде монда игътибар итәргә кирәк, синең ашый торган ризыгың халал булсын. Ягъни син мәсәлән көне буе халал әйберләрдән тыелып торып, харам ризыктан авыз ачарга ярамый. Ягъни харам ит, харам колбаса яки башка төрле харам ризык булырга тиеш түгел. Чөнки Аллаһ халал кылган әйбердән тыелып торып, аннары харам белән ашау ул инде дөрес әйбер түгел. Аллаһ субханаһу ва тааля әздән дәген разый була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Аллаһ тааля риза була дип әйтә бәндәдән, әгәр дә ризык ашаса ди, Аллаһны мактаса дип әйтә. Әлхәмдүлилләh дип әйтә. Бисмилла дип капты, аннары әлхәмдүлилләh дип әйтте. Әгәр дә ичимлек ичсә ди, әлхәмдүлилләh дип Аллаһка мактап әйтсә, Аллаһ тааля аннан разый була ди. Шуңа күрә менә без инде ризык ашаганда шушы әйберләргә игътибар итәргә. Ягъни бу ризыкны сиңа Аллаһ тааля бирде. Аллаһ тааля аны үстерде. Аллаһ тааля биргән ниъмәт һәм Аллаһ тааля сиңа шушы ризыкның тәмен тойырга насыйп итте. Син аны әлхәмдүлилләh йотасың, һәм ул эшкәртелә, һәм ул чыгып китә. Ягъни нинди зур ниъмәт. Әгәр дә Аллаһ тааля аны тыйса, нишләр идең? Ягъни нинди зур мәшәкать, нинди зур җафа әгәр дәген безнең ягъни тәнебездә берәр агъза эшләмәсә. Хәтта исен тыймасак, яки тәмен тыймасак, инде ул безнең өчен бер мәшәкатьле әйбер булып тора. Ягъни әлхәмдүлилләh шуңа күрә әгәр дәген без ризыкның тәмен тыябыз икән, ризыкның ашыйбыз икән, әлхәмдүлилләh бу зур ниъмәт һәм кеше шуның өчен шатлана. Инде тагы бер мәсьәләгә әйтеп китәсем килә, авыз ачканда. Аның турында әйтеп китәм, ул да булса дуга кылырга онытмаска. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, ураза тотучының дугасы кабул була диде. Һәм кайбер хадисләрдә килә, авыз ачканда дугасы дип килә. Шуңа күрә менә ураза тотканда без дугага игътибар итсәк идек. Ягъни нинди теләкләрен бар синең? Аллаһтан сора. Менә син гыйбадәттә хәзер. Чөнки ураза тотуның, менә ураза тоту нәрсә белән аерылып тора? Аның таң атканнан алып кояш байыганча хәлек ул гыйбадәт кыла. Ул гыйбадәт кыла. Ягъни син гыйбадәттә, син Аллаһка якын, синең дугандагын якын. Хәтта кайбер хадисләрдә килә, ягъни риваятларда килә, хәтта ягъни дөрес хадис булмаса дагы риваят итеп әйтәм, хәтта йокысы дагы гыйбадәт дип. Ягъни ураза тотучы, мәсәлән, ял итеп ала икән, ураза вакытында йоклап ала икән, аның йокысы дагы гыйбадәт. Чөнки ул гыйбадәт эчендә. Ләкин моны дөрес аңларга кирәк. Кайбер кеше мәсәлән уразасын, минем хәлем юк әле дип, иртәдән алып кичкә хәтлек йоклап үткәрергә тиеш түгел. Йоклап үткәрергә тиеш түгел. Әлбәттә, монда инде син гыйбадәт кыласың, син Аллаһка якынаясың, зикр әйтәсең, Коръән укыйсың. Һәм шул ук вакытта бил син инде гыйбадәттә. Ягъни син гыйбадәт эчендә гыйбадәт кыласың. Менә шушы әйберләрне истә тотырга кирәк.
Аннары әйткәнемчә дуга кылырга. Дуга кылырга онытмаска һәм дугалар кабул була. Менә без иншалла бүген менә Аллаһ насыйп итсә, безнең бит инде мәчеттә шундый проект дип әйтәсем килә инде. Әлхәмдүлилләh менә Коръән укып барабыз. Безнең менә иләгә хәтлек бер Коръән хафизыбыз укый, яшь егетебез Аяметдин остаз. Ул Коръән укый, ул көнгә бер җүз укып бара, сәгать 11-дән 12-гә хәтлек. Һәм безнең шулай ук үзебезнең Ибраһим остаз көнгә 10 җүз укып бара. Әгәр дә ихтибар итсәгез, менә ул YouTube каналында бар. Иртәнге намаздан соң ул 5 җүз укый, аннары икендедән соң 3 җүз, аннары иледән соң сәгать 3ләрдә 3 җүз укый, аннары 2 җүз укый. Шуңа күрә менә бүген Аллаһ насыйп итсә, бүген инде 3нче көн безнең Коръән хатым була Алла берсә. Менә бүген акшам алдыннан, акшамга ярты сәгать кала, Алла берсә, ул укып бетерәчәк, һәм шунда иншалла дуга кылабыз. Әгәр дә теләсәгез, шунда катнашырга сез ягъни YouTube каналына керә аласыз, һәм шунда туры эфир аша иншалла дугада катнаша алачаксыз. Чөнки Коръәнне укып чыкканда дуга кабул була дигән өмет бар. Дуга кабул була, шуңа күрә теге Коръәндә укылып бетә. Аннары уразада килеш, акшам алдыннан, ифтар алдыннан булар инде дуганың кабул булуына бер сәбәп булып тора. Шуңа күрә иншалла дуга кылуда катнаша аласыз. Аннары Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: кеше шатлана дип әйтә Аллаһ белән чырашканда. Аллаһ Тәгалә белән чырашканда шатлана. Ничек шатлана? Чөнки ул уразада менә рухи ләззәтне тойса дагы, менә ураза тотучы кеше ул авыз ачканда рәхәтлек тоя, җиңеллек тоя. Чөнки Аллаһ Тәгалә ул рәхмәтле зат. Аллаһ Тәгалә әз генә изгелек кылсак тагын безгә күп итеп бирә. Менә без әз генә изгелек кылсак, Аллаһ Тәгалә безгә арттырып бирә. Шуңа күрә кеше әлбәттә рухи рәхәтлекне тоячак. Ә инде кыямәт көнендә менә ул кеше шушы уразаның ләззәтен генә түгел, савабын күргәч шатланачак. Хәтта кайбер риваятларда килә, кыямәт көнендә мәхшәр майданында басып торганда күп ураза тотучыларны ашатырлар ди. Менә шушы ураза тоту ул кыямәт көнендә ризык булачак. Син бу дөньяда ач тордың, Аллаһ Тәгалә сиңа кыямәттә бирәчәк. Ә җәннәттә инде Аллаһ сиңа төрле нигъмәтләрен бирәчәк. Бу әле мәхшәр майданында файда бирә. Шулай ук таравих намазларында басып торуын кыямәт көнендә Аллаһ каршында мәхшәр майданында басып торырга ярдәм итәчәк. Шуңа күрә мәсәлән, озак итеп басып торырга авырсынсагыз, исегезгә төшерегез. Бу басып туру кыямәттә ярдәм итәчәк. Аллаһ каршында хисап көне 50 мең ел дәвам итәчәк. 50 мең ел нәшушы Аллаһ каршында озак еллар басып торганда, синең бу дөньяда басып торуын файда булачак. Һәм ач торуын, ураза тотуын кыямәттә файда булачак. Аллаһ Раббыбыз җәннәт әһелләренә әйтә: "Кулу вашрабу хани'ан бима аслафтум фил айямил халия." Ишегез, ашагыз, ишегез. Бәрәкәтле булсын, нигъмәт булсын сезгә. Ни өчен? Үткән изгелекләрегез өчен. Бу дөньяда кылган изгелекләрегез өчен. Менә сез тыелдыгыз харамдан, тыелдыгыз ураза вакытында халал әйберләрдән дәген Аллаһка якынайдыгыз. Менә сезгә шуның өчен нигъмәтләр дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Ягъни безнең гамәлләребез, гыйбадәтләребез ул Аллаһка тәкъдим итә торган гамәлләр. Хәтта кайбер риваятларда килә, менә аны Ибн Раҗаб рахимахулла зикр итә. Хур кызлары ди. Менә ирләргә хур кызлары. Әйтер ди Рамазан аенда. Кемнәр мине халал итеп никахлашырга тели дип. Ягъни кемнәр? Аларның мәхре, ягъни өйләнешкәндә мәхр тәкъдим ителә. Мәхр бирелә. Аларның мәхре ул узын итеп тәһаҗҗүд намазлары дип әйтә. Ягъни намазларда озак итеп тору. Рамазан аенда кеше таравих намазын укый. Озак итеп
озак итеп намазда басып тора. Менә бу, ягъни бу гамәлләр алар шушы җәннәткә кергән сәбәп булып тора. Әлбәттә, җәннәткә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, берегез дәген гамәле белән җәннәткә керә алмый дип әйтте. Сахабалар әйттеләр: "Я Расулулла, син дәген керә алмыйсыңмы?" дигәч, "Мин дәген керә алмыйм" диде. "Илля мәгәр Аллаһның рәхмәте белән генә" диде. Ягъни бу хадисне ничек аңларга? Шулай ук Коръәндә бар, Аллаһ Тәгалә менә мин китергән хадисләр, шулай ук Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Җәннәткә кирегез, бима кунтум тәгъмәлун." Кылган гамәлләрегез сәбәпле җәннәткә кирегез ди. Амына Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Сез җәннәткә кирә алмассыз, илля мәгәр Аллаһның рәхмәте белән." Моны галимнәр булай дип әйттеләр. Ягъни берегез дәген җәннәткә кирә алмый, ягъни сезнең гамәлләрегез нинди генә күпме булсын, ул җәннәтнең бәясе була алмый. Ягъни җәннәтнең бәясен аны хисаплап булмый. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә безнең гамәлләргә караячак. Җәннәткә кергәндә гамәлләргә караячак. Шуңа күрә, ягъни бәя белән чагыштырганда җәннәтнең бәясе юк. Ләкин гамәлләр тиешле. Гамәлләр тиешле, чөнки Аллаһ Тәгалә безнең гамәлләребез белән хисап кылачак. Чөнки гамәлләребез үлчәүгә куела, үлчәнеләчәк. Һәм шушы гамәлләрнең әсәре җәннәттә сизеләчәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ла халуфу фамис сайм атъябу индаллаһи мин рихил миск" дип әйтә. Ураза тотучының ашказаныннан чыккан ис, ягъни исе инде теге аштыргач кешенең авызыннан исләр үзгәрә. Начаррак исләр килә. Менә ул ис Аллаһ каршында хушбуйдан дагын, иң затлы хушбуйдан дагын тәмлерәк ди. Менә шушы гыйбадәтнең әсәре кыямәт көнендә сизеләчәк. Җәннәттә җил исерди. Шундый тәмле хушбуй, андый булмаган исләр килер дип әйтелә. Шуннан соң җәннәт әһелләре сорарлар: "Нинди ис бу, я Раббыбыз?" дип. Аллаһ Тәгалә әйтер: "Ураза тотучыларның гыйбадәтләренең, менә шушы авызларыннан чыккан яман ис, ул алар кыя җәннәттә тәмле ис булып киләчәк." Ягъни шундый булачак ди. Һәм кайбер кешеләр турында әйтелә: Кабергә күмгәннән соң аның кабереннән хушбуй килә, хушбуй исе килә торган була. Һәм төштә күрәләр, нинди ис бу дип сорагач, аңлар әйтәләр: "Синең ураз тоткан уразан, кылган изгелекләренең исе" дип әйтәләр. Ягъни бу дөньяда син Аллаһ ризалыгы өчен тыйласың икән, Аллаһ ризалыгы өчен изге гамәлләр кыласың икән, аның әсәре булачак кыямәт көнендә. Әлбәттә, бу дөньяда дагын булачак. Бу дөньяда дагын Аллаһ Тәгалә сине яратачак. Аллаһ Тәгалә сине үзенең бәрәкәтен бирәчәк. Ә инде ахирәттә аның, чөнки безнең төп хисап көне ул кыямәт көне. Шушы кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә аны белдертәчәк. Шуның өчен ураза тотучы кеше, ураза тотканда шушы әйберләрне истә тотырга тиешле. Ягъни ул иң беренче чиратта харамнардан тыела. Аннары ул халал әйберләрдән тыелуына дагын әҗр-савапка өмет итә. Хәтта менә Ибн Раҗаб рахимахулла китерә, Закария алейхиссалам Бәни Исраил үзенең кавымына әйтә: "Сезгә ураза белән әмер итәм" ди. Ураза тотучының мисалы ди, бер кеше күп кешеләр янында басып тора һәм кулында бер савыт ди. Һәм ул савытта хушбуй бар дип әйтә. Һәм бөтен кешегә шушының исе тарала ди. Һәм бөтенесендәге соклана. Бөтенесендәге шушы истән соклана, нинди тәмле ис дип әйтә. Ә ураза тотучының исе дип әйтә.
Аллаһ каршында шушындый хуш буйдан дагын хәерлерәк ди. Ягъни шуңа күрә менә ураза тотканда без шушы савапларга өмет итәргә тиешлебез. Шуның белән бу уразага кагылышлы мәсьәләне тамам. Хәзер инде иншалла тәфсиргә керәбез. Бүген иншалла Бисмиллаһир-рахманир-рахим дигән сүзгә тукталачакбыз. Чөнки барыбыз дагы ул сүзне беләбез, Коръан укыганда укыйбыз. Һәм ул аның турында әйтеп киттем, ул Фатиха сүрәсенең башында язылган, һәм ул галимнәр тарафыннан я беренче аят булып санала, яки һәрбер сүрәне айратаган аят булып санала. Аның турында узган дәрестә сөйләп киттем. Инде гомуми әйткәндә, Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аның мәгънәсе нәрсә? Бисмилла. Аллаһ исеме белән. Аллаһ исеме белән. Ягъни Аллаһ исеме белән, Аллаһка сыйынып, Аллаһтан ярдәм сорап башлыйм. Аллаһ ул лафзул җалала. Бийек затның исеме, бөтен галәмнең хуҗасы булган, юктан бар итүче, безнең белән идара итүче, безгә үзенең нигъмәтләрен бирүче, безгә үзенең рәхмәтен иңдерүче зат Аллаһ Тәгалә. Һәм без Аллаһның рәхмәте астында яшибез. Ягъни син бисмилла дип әйткәндә, шушы бийек зат исеме белән башлыйм, шушы бийек затка таянам дип әйтәсен. Аннары Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ике исемен сыйфат итеп китерде. Бисмиллаһи ар-рахмани-ар-рахим. Ар-рахмани-ар-рахим. Ягъни Аллаһның исемнәре бик күп. Аллаһның исемнәре бик күп. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Аллаһның 99 исеме бар дип әйтә. Кем шуларны саный, шул җәннәткә керер дип әйтә. Һәм Коръанда Аллаһ Тәгалә үзен бик күп исемнәр белән атый. Менә гарәпләрдә әгәр дә бер әйбернең мөһим икән исеме, аның исеме күп була. Менә Фатиха сүрәсе турында гына әйткәндә без 25 ка якын исеме бар дидек. Ягъни мөһим, мәсәлән, кыямәт көне турында әйтелә, Коръанда кыямәтнең көнен исемнәре бик күп. Аллаһ Тәгалә үзе дәген үзен бик күп исемнәр белән атады. Һәм һәрбер исемдә мәгънә бар. Һәрбер исемдә мәгънә бар. Әс-салам, әл-муъмин, әл-мухаймин, әл-азиз, әл-җаббар, әл-мутакаббир һәм башка исемнәр. Менә монда Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә гел әйтелә торган сүзгә Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ар-рахман, ар-рахим исемен куйды. Ягъни Ар-Рахман, Ар-Рахим икесе дәген асылы бер мәгънәдән алынган. Ягъни Аллаһның рәхмәте. Аллаһның рәхмәте. Ягъни русча әйткәндә милость. Рәхмәт. Ар-Рахман ул шушы мәрхәмәтлелек иясе. Рәхмәтлелек иясе. Зат Ар-Рахман. Ул зат булып тора. Аллаһ мәсәлән гыйбадәт кылуны аңлатса, ягъни Аллаһ дигән исемнең мәгънәсен аңлыйбыз, иләһ мәгънәсеннән. Ягъни без аңар гына гыйбадәт кылырга тиешле. Ар-Рахман аның мәгънәсе, ягъни ул шушы мәрхәмәтлелек иясе. Ар-Рахман. Ар-Рахим шулай юк, ләкин аның мәгънәсен галимнәр әйттеләр, ул мәрхәмәтлелекне ирештерүче. Ягъни Аллаһның рәхмәте ул заты буларак Ар-Рахман. Шулай ук аның рәхмәте ирешә һәрбер кешегә. Һәрбер җан иясенә. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Аллаһ Тәгалә 99 рәхмәтне бар итте дип әйтә. Шуның берсен җиргә иңдерде. 100 рәхмәтне бар итте, берсен җиргә иңдерде, 99-ын кыямәт көненә калдырды ди. Кешеләргә рәхмәтле булсын өчен. Мөэминнәргә рәхмәтле булсын өчен. Кыямәт көненә калдыра. Кайбер галимнәр әйтәләр, Ар-Рахман, Ар-Рахим дигән мәгънәдә галимнәр әйтәләр булай дип. Ар-Рахман ул Аллаһның рәхмәте бу дөньяда бөтен кешеләр өчен, бөтен җан иясе өчен диләр. Ар-Рахим ул кыямәт көнендә Аллаһка итагать иткән,
тақуа мөмин бәндәләр өчен дип әйтәләр. Ягъни шулай итеп тәген аңлаталар. Шуңа күрә менә Аллаһ субханаһу ва тааля шушы бисмиллахир рахманир рахимдә шушы 3 исемне куйган. Ягъни без бисмилла әйткәндә әйтәбез: мин мәрхәмәтле булган, рәхмәтле булган бийек Аллаһка таянып эшемне башлыйм. Бийек Аллаһка сыйнамын, аннан рәхмәт сорыймын, аннан рәхмәтенә өмет итәмен дип башлыйм. Ягъни уйлап карагыз, бисмилла әйткәндә без нинди тирән мәгънәле сүз әйтәбез. Бисмиллахир рахманир рахим. Менә шушыны истә тотсак идек. Шуңа күрә бисмилла бисмилла белән башлаганда менә шушы мәгънә. Аллаһ Тәгалә безгә өйрәтте Коръәнне иңдергәндә, Коръәннең иң беренче аяты Иқра бисми раббикаллази халак. Укы Раббыңның исеме белән дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Аллаһның исеме белән укы дип әйтә. Раббыңның исеме белән укы дип куша. Ягъни иң беренче бисмилла әйтеп Аллаһ Тәгалә Коръәнне башлый. Аллаһ исеме белән укырга куша. Шуңа күрә син хәерле эшне бисмилла дип башлаганда, син Аллаһка буйсынасың. Аллаһ Тәгалә башлаган шикелле, син эшләреңне шулай башлыйсың. Ягъни, әлбәттә, бу күрсәтә син Аллаһка буйсынганыңны, Аллаһка итагать иткәнеңне. Һәм бу күрсәтә син үзен әллә кем түгел, син Аллаһның рәхмәтенә мохтаҗ. Син Аллаһның ярдәменә мохтаҗ икәнеңне күрсәтә. Алдагы пәйгамбәрләр дә бисмилла әйтәләр иде. Нух алейхиссалам көймәгә утыргач, үзенең кавымы белән, ягъни иман китергән кавымы белән көймәгә утыргач әйтте: "Ва калар кабу фиха бисмиллахи маҗраха ва мурсаха." Утырыгыз монда бисмилла белән, Аллаһның исеме белән әйдәгез көймәгә утырыгыз дип әйтте. Ягъни шулай ук Сулейман алейхиссалам Билқиска хат язганда, Йемен патшасы Сәбә патша хатынга, патша бикәгә хат язганда: "Иннаху Сулейман ва иннаху бисмиллахир рахманир рахим." Иннаху мин Сулейман. Ул бу хат Сулейманнан һәм ул башлана бисмиллахир рахманир рахим дип. Ягъни бисмиллахир рахманир рахимне алдагы пәйгамбәрләр дәген кулланганнар һәм белгәннәр. Инде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең сөннәтендә безгә өйрәтте. Мәчеткә кергәндә, туалетка кергәндә, өйдән чыкканда, өйгә кергәндә, хатлар язганда әйтә. Аның турында аерым тукталырбыз. Кайсы җирләрдә бисмилланы әйтү сөннәттә килгән, аның турында аерым тукталып китермен. Ягъни пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям һәр вакытны шушы сүзне куллана иде. Бисмилла ул кешеләрне саклый. Чөнки Аллаһ саклаучы. Ә син Аллаһның исемен әйтәсең. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әгәр дәген бер кеше өйгә керсә ди, бисмилла әйтә икән, шайтан әйтер: мин кера алмыйм дип. Әгәр дәген ашаганда бисмилла әйтсә, шайтан әйтер: мин ашый алмыйм дип. Бүген сиңа куну да юк, бүген сиңа ашау да юк дип әйтер." Әгәр дәген бисмилла әйтмичә керсә, бисмилла әйтмичә ашаса, шул вакытта шайтан керер һәм ул кеше белән бергә ашар. Шуның өчен сөннәт булып тора, сөннәт гамәл булып тора, хәтта кайбер галимнәр ваҗиб дип тәген әйтәләр. Кеше ашаганда бисмилла әйтергә тиешле. Бисмилла әйтеп ашау. Шайтан синең белән ашамас өчен. Ягъни иң беренче ризыкны капканчы бисмилла әйтү. Хәтта шундый бер хадис бар, бер вакытны пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям иптәшләре белән утырганда ризык куялар. Әле бер кешедәген ризыкны авыз итмәгән, шунда бер кыз бала кулын суза. Пәйгамбәрбез тотып ала. Аннары бер бедуин шул гарабы кулын суза, пәйгамбәрбез кулыннан тотып ала. Шуннан пәйгамбәрбез әйтә: "Шайтан ди, бу ризыкны бисмилласыз
ошата башламакчы иде дип әйтә. Менә бу кызның кулын суздырды ди, эттерде ди, һәм шушы бедуинны эттерде дип әйтә. Ә мин аларның шайтанның кулын тотып алдым дип әйтә. Ягъни шуңа күрә без балаларыбызны өйрәтергә тиешлебез. Улым, кызым, бисмилла әйтеп кап. Бисмилла әйтеп аша. Ягъни шушы ризыкта бәрәкәт булсын өчен бисмилла әйтергә кирәк. Әгәр дә бисмилла әйтелсә, онда бәрәкәт була. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, җиннәр белән кеше арасында пәрдә булган әйбер бисмилла ди. Менә кеше бисмилла әйтсә, шайтаннар аны күрә алмыйлар. Әгәр дә киемен сала икән, яки бәдрәфкә кергәндә киемен сала икән, яки юынганда мунчага кергәндә бисмилла киемен салганда бисмилла әйтергә кирәк. Менә киеменне шишенгәндә бисмилла әйтеп шишенсәң, сине җиннәр күрә алмый. Ягъни чөнки без җиннәрне белмибез кая йөргәннәрен. Бисмилла әйтсәң, алар сине күрмиләр. Шуңа күрә туалетка кергәндә, бәдрәфкә кергәндә бисмилла, Аллаһумма инни аъузу бика минал хубси вал хабаис дип без дугасын укыйбыз. Ягъни бисмилла Аллаһның исеме белән, я Раббым, мин ирхам җин шайтаннардан сиңа сыгынам дип без бисмилла әйтеп керәбез. Шушы дуганы укыйбыз. Шулай ук бисмилла шүкергәндә кулланыла. Бер вакытны бер сахаба Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ислам кабул иткәннән бирле дип әйтә, бер авырудан зарлана. Тәнендә бер кайсыдыр җире авырый. Шуннан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аңар шушындый дуганы өйрәтә. Авырган җиреңгә кулыңны куй ди. Менә авырган җиреңгә кулыңны куй. Аннары 3 тапкыр бисмилла әйт. Бисмилла, бисмилла, бисмилла. Яки бисмиллаһир-рахманир-рахим. 3 тапкыр бисмилла әйт. Аннары 7 тапкыр Аъузу би'иззатиллаһи ва кудратихи мин шарри ма аҗиду ва ухазир дип әйтте. Аъузу би'иззатиллаһи ва кудратихи, мин сыйынамын Аллаһ Тааланың бүйек куәтенә, гыйззәтенә һәр бер авырумнан. Нинди авыруны тоям, шуннан Аллаһка сыйынамын дип. Ягъни кеше ышанып шушы дуганы әйтә икән, Аллаһ Таала иншалла җиңеллек бирә. Без менә узган дәрестә үттек Фатиха сүрәсен уку. Менә шул кулыңны авырган җиргә куясың дагын 7 тапкыр Фатиха сүрәсен укыйсың. Ул дагын файда бирә. Һәм менә бу дуга дагын бисмилла, 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 аъузу би'иззатиллаһи ва кудратихи мин шарри ма аҗиду ва ухазир дип әйтү, ул дагын файда бирә. 7 тапкыр әйтү. 7 тапкыр шуңа күрә галимнәр менә Фатиха сүрәсен 7 тапкыр укырга дип, ул шушы хадисләрдән алганнар. Чөнки кайбер хадисләрдә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям 7 тапкыр укырга куша. Һәм аның шунда файдасы бар. Шулай ук бисмиллаһир-рахманир-рахимны галимнәр китап язганда кулландылар. Әгәр дә китаплар язганда бисмиллаһир-рахманир-рахим дип әйттеләр. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә Куръанны бисмилла белән башлады. Чөнки Фатиха сүрәсендә иң беренче бисмиллаһир-рахманир-рахим дигән. Аннары Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хатлар язганда бисмиллаһир-рахманир-рахим дип башлады. Шуңа күрә ул инде сөннәт булып тора. Әгәр дә хат язсан, бисмиллаһир-рахманир-рахим дип язу, ул сөннәт гамәл булып тора. Намазда бисмиллаһир-рахманир-рахим ул безнең мәзһәб буенча сөннәт. Бисмиллаһир-рахманир-рахимны уку сөннәт, чөнки ул Фатиханың беренче аятына кирми дип әйттек. Ә инде кемнәр, мәсәлән, Шафигый мәзһәбендә, Ханбали мәзһәбендә кемнәр бисмиллаһир-рахманир-рахим беренче аят булып саналса, аларда инде бисмилла уку ваҗиб булып тора. Тиешле булып тора инде. Куръан укыганда бисмилла уку мәсьәләсе. Билгеле булганча, сүрәләр башында, менә Куръанда 114 сүрә бар. Шуның фақат Тәүбә сүрәсе генә бисмилла белән башланмый. Калган бөтен сүрәләр бисмилла белән башлана. Шуңа күрә, әгәр дә син Куръанны ачтың, һәм сүрәнең башыннан укыйсың икән, иң башта Аъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим, бисмиллаһир-рахманир-рахим дип башлыйсың. Ягъни сүрәнең башында бисмилла дип башлыйсың. Әгәр дә син Куръанның уртасында мәсәлән, сүрә башында түгел икән, анда инде укысан да була, укымасан да була.
Faqat a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum deb başlaysın mesela Ayetel Kürsi'den başlaysın. Okusandağı ziyan yok. O yerde okusandağı ziyan yok. Lakin sünnet indi o surelerinin başında oku sünnet amel bulup tura. Anları ayttık Tevbe suresinde indi okulmay. Naml Qırmızqa suresinde onda indi sure içinde degen Bismillahirrahmanirrahim var. Ol indi Süleyman aleyhisselam'ın xatında Bismillahirrahmanirrahim deb yazılgan. Qaybir orunlarda Bismillah aytu farz hatta şart bulup tura. Yani ol amelinin dürüstlüğüne şart bulup tura. Ol da bulsa qurban çalganda. Ne qurban çalganda yani hayvan suyganda mı? Qurban çalganda ol yani hayvan suyganda id halal bulsun için onun şartları var. En birinci Müslüman kişi Bismillah aytıp şalırga tiyir. Hamulanda Bismillahirrahmanirrahim deb aytmay. Çünkü mında ol orunlu tugil. Qurban yani hayvan suyganda Ar-Rahmanir-Rahim deb aytı orunlu tugil. Şuna göre Bismillahi Allahu Ekber deb aytı. Bismillahi Allahu Ekber. Ni için Bismillahi Allahu Ekber deb aytı? Allahu Ekber'nin manası Allah bütün nerseden de büyük. Allah bütün nerseden de büyük. Yani Adem balası ey Adem balası. Mine hazır sin şu sarıqni, tavuqni, urdakni suyganda sin ondan üstün. Lakin bil Allah senden üstünrek. Allah senden büyükrek. Ham sen bu hayvanını şalasın, suyasın Allah'ın ruhsatı bilen. Din boyunca biz bir nesege degin qağlarga tiyiş tugil biz. Bir hayvanga dagın sen ziyan salarga tiyiş tugil. Kıyamet gününde cevap biresin bula. Amma lakin Allah Teala ruhsat etti. Tuklanır için hayvan mesela şu hayvanlarını, sarıklarını, keçelerini, sıyırlarını tuklanır için şallarga ruhsat etti. Yani sen Allah'ın ruhsatı bilen işleysin bu işini. Şuna göre sen Bismillahi Allahu Ekber deb aytasan. Yani bu hayvan çalışı kişi Bismillahi Allahu Ekber deb hayvanın çala. Anları eğer degin unutsa, mesela namaz okuyucu kişi yaki Müslüman kişi hayvan çalğanda unutsa. Nedir teki hayvan mesela teki joysuz bola ne bola ham aytırga unuta. Ol halal sanala dediler. Eğer de unutu sebepli aytmasa ol halal bola çünkü her bir Müslümanın yüreğinde ol Bismillah var deb ayttılar alimler. Şuna göre kişi Bismillah'ını aytırga tiyiş, lakin olay bulay unuta kalsa inşallah ol halal sanala. Mesela bu indi teki hazır bit kul bilen çalalar pizza firmalarda misal için. Onda Bismillah aytıp tura teki minut içinde köpme sarıqna. Şul vaqtda hatalanıp aytmay kalsa misal için mi? Ol halal bula. Yani inşallah ol halallikka ziyan keltirmey. Dağı sünnet urunlar. Bismillah qaysı urunlarda aytu sünnet. Oşağanda ham işkende. Bismillah aytu sünnet hamanın turuna men aytip gittim. Çünkü eğer de kişi Bismillah aytmasa şeytan ol rizıktan ölüş ala. Şuna göre en birinci rizıqını kapqanda Bismillah aytırga. Eğer de unutsan Bismillah aytırga Peygamberimiz öğretti Bismillahi evvelehu ve ahirahu deb aytırga. Evvelehu ve ahirahu. Yani şuna göre bu dualarını bilirge kirek, kiçkineden onu öğrenirge kirek. Yaki Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi deb aytsan bular. Anları şulay yok. Bismillah aytilem her bir umumi yaxşı işte. Yaxşı işlerde Bismillah aytile. Haram işte Bismillah aytırga yaramay. Haram işni umuman qılırga yaramay. Lakin kimdir mesela haram qılıp haram rizq aşağında, doңыз iti aşağında Bismillah deb başlayken bu haram. Yaramay olay aytırga. Bismillah aytilem
Өйдән чыкканда Бисмиллахи тәвәккәлту галаллах ва ла хаула ва ла куввата илля билля. Әгәр дә кеше бисмилла, Аллаһның исеме белән Аллаһка тәвәккәлләдем, бер хәлдән икенче хәлгә үзгәртүче Аллаһтан башка зат юк дип әйтеп, Бисмиллахи тәвәккәлту галаллахи ва ла хаула ва ла куввата илля биллахи дип әйтә икән, аңар әйтелер, син туры юлда булырсың. Һәм сиңа җитер ризыгың, һәм сакланырсың, шайтан синнән ерак булыр дип әйтелер. Шуңа күрә менә бу дуганы дагын белергә, өйрәнергә кирәк. Бисмилла, тәвәккәлту галаллах ва ла хаула ва ла куввата илля биллах дип әйтеп чыгарга үзебез һәм шулай ук үзебезнең балаларыбызга өйрәтергә кирәк. Өйрәтергә кирәк. Һәм инде әйткәнемчә, менә тагы кайбер сөннәтләрдә, кайбер урыннарда килде. Аны бөтен сөннәтләргә тукталмыйм. Ул инде китапларда бар. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, менә шушы мәсьәләләрне белсәк идек, өйрәнсәк идек, һәм инде белеп өйрәнү генә түгел, иң мөһиме гамәл кылсак идек. Чөнки гыйлемнең, менә мәсәлән, без бүген дәрес өйрәнәбез, дәрес үтәбез, аның файдасы гамәлдә. Гыйлемнең файдасы юк, әгәр дә ул гыйлем белән гамәл кылынмаса. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламнан килгән дугаларны өйрәнергә һәм аны гамәлдә кулланырга тырышырга кирәк. Барчаларыбызга Аллаһ субханаху ва тааля тоткан уразларыбызны кабуллардан кылса иде һәм калган көннәрне дәген ахибәдәттә үткәрергә насыйп итсә иде. Яңадан искә төшереп китәм. Аллаһ насыйп итсә, бүген безнең ахшам алдыннан, иншалла, ахшамга бер ярты сәгать кала, Коръән хатым булачак. Прямой эфирга кирип, анда катнаша аласыз, иншалла. Аллаһ субханаху ва тааля кылган изге гамәлләребезне кабуллардан кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.